سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيدي مشهورا واعبدي به معبودا ويكتب عملي في العمل المقبولا وتوجه في التوجه الخالصة جاسما الموصولا أقام يا من إليه تتوجه الآمال فاطر ظافرا وعلى باب عزته تحب ريحا وتغشى ظاهرا نتوجه إليه بشرف المسجدين سيد المرسلين عندك الصادق النبي سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وتستودع أمانتك وتدرك عن يدك شاملة الذي الأكبر المحبوب لك والعاصي شر في كل معطي وقرب مظهر
واصل ذلك لعبادك وسيد شارك لأهل ذلك سيد القولين وشرب الثقلين أمرة المغرب الخالص المخصوص منك بين الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحبابه اللهم إنا نقدم رجال النبي الكريم ونتعصم بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بأمر يدك وأن تحفظنا في معترنا ولبادنا بأمر يدك وحسن غايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك هذا العامل ويتآملنا وتقبل منا ما ظهرنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحال الحاضرين وفي ظلائم اتباع السالكين واليوم مع الدين والحافظين اللهم إن لنا موهبا خاصا فلا تهلكنا وزنونا جميعا ليوسنتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك برسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشعرين أن تقابل الانتباه منا بالغفران أن تقابل الانتباه منا بالغفران أن تقابل الانتباه منا بالغفران ونسيء بالإنسان والسائلات الإنسان والمعمل بالمأمل وتجعل لنا صلاة الحبيب وأنصره ونقوضار ومرت بشريعة أولادنا ووالدينا ولقدرنا ولنجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنات بجميع الجهات وذكرة الغيبية والنشارة ومعلم الإسلام إيمان بأهل مأمورة وعلى النصارى وانجبنا ومكرمة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين من شر ما تكرم بدك من أجمعين ومن شر من الظالمين ومن ظلمة الحق جميع الأنظار وأيدهم بتأييد من عندك وسمع الخالد من النافقين والكفار واجعلنا يا ربي في مسلسل جميع البلايا واجعلنا يا ربي في مسلسل جميع البلايا واجعلنا يا ربي في مسلسل جميع البلايا وفي الحرب المكين ظن خطايا وديننا العمل بيضعك وسلم في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من باب خير المجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد المرعى والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم إلى أن نقرب النبي صلى الله عليه وسلم الجميع مشروع عشان مشروع لأن ما يمكننا يمكننا من سيطرنا وعلى الشيء البلد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين halaman 33 ya. Jenazah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. فقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jenazah itu ada memandangkan
mayat apabila di dalam tanduan. Adujun amadahkan tanduan apabila ada mayat di dalamnya. Itu ngaran jenazah. Apabila mati seorang Islam, maka fardu kifayah atas orang yang mengetahuinya pada 4 perkara. Nah, pertama memandikannya, yang kedua mengapankannya, yang ketiga menyembahyangkannya, yang keempat menanamnya. Fardu kifayah. Adapun sekurang-kurang memandikannya itu ialah meratakan air pada sekalian badan sesudah menghilangkan najis. Nah itu ya, meratakan air pada sekalian badan sesudah menghilangkan najis. Itu juga kada bandingnya lah, apa? Nah itu ya. Makanya mandi orang mati ini boleh aja orang kan Islam karena ini ada fardu beniat. Nah di situ adanya salahnya. Tetapi yang abdalnya bahwa dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau diganti dengan air sabun, kemudian dengan air biasa. Setelah itu dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Ringkas saja sini memang sini lah. Jadi maksudnya di kitab lainnya masalah memandi orang mati. Dan sunat yang memandikan itu berniat. Nah, ya sunat saja berniat. Dan sunat mewudukannya, artinya diwudui sunat. Tetapi wajib berniat. Nah, wudunya itu sunat, tapi berniatnya wajib. Dan sekurang-kurang kapan itu sehelai kain yang menutupi sekalian badannya. Salamber kain liput sawakan. Nah iya. Tetapi yang abdalnya bagi mayat laki-laki itu 3 helai kain pemais yang menutupi sekalian badannya. Dan bagi mayat perempuan maka dibikin, diulah artinya seperti baju kurung. Kalau bibininya tahu ini lah, itu masing-masing dia anak-anak apa turun-temurun lah, ibaratnya bah generasi kita. Jadi harus ada bang tuh lah di kampung tuh ada juga kurang mandikan mayatnya. Pahalanya benar itu, ini mandikan mayatnya. Mandikan mayat itu kenapa? Ngaran fardu kifayah ya Allah. Talapung, tapih, dan 2 helai kain pemais yang meliputi sekalian tubuhnya. Jadi sama dengannya ya sama 3 juga. Kayak itu tadi. Tapih, baju kurung lawan enggak punya jalbab itu lah ke atas itu dirikin di 3. Padahal sangat best juga ya, namanya tak namanya beda best mana. Jadi semua dengan orang lebih ya kayak ada lakian kata itu. Lakian bisa juga itu bahannya bergemis. Gemis makas dia lah. Anak kamu ngambil tabarok makas nah bakal benok semurah lah misalnya. Dan sekurang-kurang menyembahyangkannya itu 1 orang. Nah iya 1 orang artinya misal kita madem di manakah ada genang bisanya ya ini pakai asal mandi kayak pemandinya di pos seikungan saya deh
kan kita tuh pandang batas minim tuh, batas minim. Bisa apa jero nangkai malam hari raya nih, siapa yang menghidupkan malam hari raya? Saya tidak pernah hidup hatinya ketika mati dan lain-lain kira. Makanya aku dalam sembahyang bisa berjamaah dan niat subuh cuma itu udah paling minim gitu nah. Samai. Tetapi yang abdalnya itu cukup 40 orang. Nah, sawalik biar gitu di sini. Nya ada hadis itu majitama umatek ya Rasulullah sekian melainkan wafihim waliullah. Melainkan ada di situ wali Allah Taala. Ini amajir Apa nih seluruh orang Islam yang nyata himpun gitu. Ada alhamdulillah Allah Taala jadi balik ini betul. Sibetnya macam-macam gitu. Allah Akbar. Karena yang dimaksud menyembahyangkan itu ialah mendoakan mayat agar diberikan Allah Ta'ala rahmat kepadanya dan diampuninya dosa dan kesalahannya. Makanya tadi banyak memintakan ampun nih, supaya dikabulkan Tuhan, nyamnya diampuni Tuhan. Iya udah. Kayak makanya doa mandikan mayat itu wajib itu seperti yang baca. Wajibnya lah Allahumma ghfir lahu. Jadi kita mulai jadi beginian jadi anak umrah tuh. Kalau nyaman bisa lah. Fatihah udah apa? Salawat bisa aja. Memang sambutin memang kada Allahumma ghfir karena nyaka Makkah Allahumma ghfir lahum. Ini di Makkah tuh bilang subuh Pak. Berempat beli maju deh. Ini mesti banyak ya Pak. Allahumma ghfir lahum. Itu aja wajib tak. Adapun menghentikan tadi, ya tadi nang lain-lainnya itu sunat ya. Nang penting adalah apa? Lipot seikungan. Selesai aja udah tak. Makanya itu tak. Nang kaya sama dengan mandi wajib. Nah, itu ya. Rukun sembahyang mayat yaitu 7 perkara. Pertama niat seperti usolli fardhu kifayati ala hadal mayit. Arba takbiratin lillahi ta'ala. Kada di mana sidin? Aku sembahyang fardu kifayah atas ini mayat. Nang wajibnya adalah aku sembahyang fardu atas ini mayat. Itu habis itu aja lah. Atas ini mayat. Bila atas ini mayat itulah mayatnya lama apakah? Bila pakai ada itu lah. Jadi ya, ini harga tuh harga yang di hadapan dia, masuk aja udah tuh kawai ya. Harga melihat di hadapan. Allahu Akbar 4 kali takbir. Jadi penting diperhatikan adalah takbirnya tuh ada kayak takbir intikal kayak ada takbir intikal tuh sesuatu diperhatikan juga bang. Bila ini ada mendengar telinga itu kan ada berpahala juga. Jadi jangan dong nyaring bener gitu lah. Makro ulang. Ini selain imam tuh jangan nyaring gitu. Ada baik makro. Cuma orang amun kagak matanam kata mendengar tangnya seorang sana. Nah kan ada berpahala. Ada ini ya, ada ini. Mungkin ada telinga seorang ada mendengar. Amun nang jatah kada galur itu kan sah. Karena Allah Akbarnya turu rukun. Nah, rukunnya itu nah Allah Akbar itu sama kayak menempati rakaat. Allah Akbarnya itu lah. Makanya punya masbuk bah. Isinya Allah Akbar ya. Soalnya Allah Akbar jinya berjurit ngadudan Allah Akbar ya. Ini berapa kayak gitu. Jadi atau salat membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya udah Allah Akbar, misalkan gitu lah. Yang pertama ialah takbiratul ihram.
Yang ketiga, membaca Fatihah pada takbir pertama, dan sunat membaca A'udzubillah ila akhirih. Dan tiada sunat membaca doa iftitah atau berkafirah kan. Yang keempat, berdiri jika puasa. Nah, itu ada juga namanya sunat ketiga ya, kalau kayak yang sembahyang itu lah. Yang kelima, membaca salawat pada takbir kedua. Nah, nang salawat ini nang kada boleh dipulang balik. Tuh ya, nang lainnya tuh boleh ya. Misalnya nak membaca Fatihah di pelabihan, berapa hari? Berapa aja anak nang apa ya? Jangan tuh wajib di dia di takbir yang cuma jangan diulang lah, mau itu aja lah, mau ini lah. Seperti salawat pada tasawuf akhir, itu maksudnya ada kadang yang keenam mendoakan mayat sesudah takbir yang ketiga, seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu atau jadi nang wajibnya itu cuma Allahumma ghfir, oh ya. Jadi kadang menyembelih orang mati ini mesti bisa asal hakon, kayak belum kali bisa kayak lah. Fatihah apa udah, orang yang masuk Islam bisa dia, asal hakon kayak, Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nah, gitu. Dan kali-kali. Jadi udah biasa hari beneran kenaan aja. Udah kampung nih. Kita nih usaha dulu nih. Jadi bersudah itu jadi kan kadang-kadang di kampung ini ramai itu musyawarah ini ada musyawarah gitu deh. Kalau ibadah ngeracak itu kan, bayar itu bila nak mau lokal itu didengar dan apa nih? Musyawarah nih. Jadi ini kalau ingat tuh kan, ada orang dulu masih hidup itu sesuatu aneh gitu kan. Jadi ada masalah dalam syarikat kematian nih. Ini udah banyak lagi secara mata kasat nih, banyak nang ada 4 syarikat nih deh. Ya memang kan kayak gitu peraturannya tuh kami tuh lunak aja, amunnya kada bisa di kada udah lunak. Cuma mudahnya nih banyak kada 4-nya pulang nih. Anda inisiatif kayak itu kayak apa kita? Nah dari itu. Jadi tidak Jadi kita ini akal dulu itu nah supaya hakon nang barang masyarakat ini barang hakon. Kayak itu nah. Apa ini mungkin belang kayak itu kamu kayak. Jadi kan jadi ulun minta maaf nah ulun melajari insyaallah bisa asal itu hakon. Mungkin kayak ada bisa nah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, hafal bacaan. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu. Kan kata-kata ini kan kunjungan kata-kata bisa. Ah, ya. Kalau ada alasan lagi nanti aku ya jadi alasan nyaman deh. Kenapa jadi kada nyaman? Aku kada bisa, apa yang nyaman? Karena kada bisa, maka nyaman. Ya rata-ratanya lakukan kami itu ada guru dan tadi dulu tuh lemak kayak nah sampai ini aja aku ada juga kada mahal. Bisa kan masyarakat tuh kan? Enggak, bisa aja lah. Soalnya lah beliau masyarakat matian ini kan sebelumnya pak supaya jangan orang kampung kok ada enak menghorong. Sama buah juga kan, kalau itu kayak bang kan udah sesambungan. Nah, cuma karena ada mengikat itu alhamdulillah kan satu sisi dari alhamdulillah. Ada pun yang keempat itu sunat aja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Wasi' itu artinya luasakan. Nah umur ini sudah alam barzah, itu sudah masuk bagian alam malakut. Jadi kan awal kita mikir itu kan masuk dalam panca indera. Meskipun tak hubung masih
waqsilhu. Nah, dan basuh ya Allah ia bilma dengan banyu, wasalji dengan salju, wal bardi dan dengan dingin. Nah, ulun kan awas mana ini nah di dalam kitab tuh banyak masalah bila Rasulullah mengajar itu sering benar bersiakan ya Allah apa dosa ulun nih sebagaimana pakaian yang dibersihi dengan banyu dan salju. Aku yakin ya Allah itu pasti ada rahasia yang jadi Rasulullah bah mengatakan dengan salju. Nyatanya ada dia sakaninya anu di dalam pengetahuan riget tuh ada nang kadakawa dihilangkan melainkan dengan salju. Partikelnya lah. Ya kayak kita mungkin kayak Altiko lah. Altiko itu kan ada di YouTube tuh apa nah memakai es. Meskipun kan yang lebih dominan aku nyaman dulu panas pada teh. Kita termasuk banyak di Altiko ya. Bisa Altiko itu ya ada binan dulu di plastiknya hampir kareng. Makan tangan kita udah jual. Kareng tuh aku maco. Nah, bawa aku mana mau pas anak apa share-nya mana? Butuh ya. Nah, ini. Jadi jangan kayak kita nih. Meskipun itu kan identitas cuma Rasulullah mengajari kayak itu atau sunat kayak dah. Cuma kan mungkin Rasulullah itu sebagai bahasa besi. Ya kayak ya Allah dosanya tuh habis benar. Kayak itu warna apa Allah Ta'ala menghilangkan. Makanya sama dosa tuh kan ada yang kada dihilangkan Tuhan ya, melainkan dengan agak sulit dalam hidup mencarikan anak buah aja ada kayak tak. Seolah madakan dah. Benar tak? Kama yunaqasabul abdasu abyadu minad dansi, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Wa abdilhu ya Allah gantikan dia atau menyenangati ini binian. Gimana kayak ini nah? Wa abdilhu ya Allah gantikan akan dia apa? Agen cuma membibinian adalah ya Allah gantikan akan bibinian tadi. Kenapa nah? Daran khairan min darihi, rumah lebih baik daripada rumahnya, min darihi adalah wa ahlan khairan min ahlihi. Nang sebutinnya bisa tahu kene. Kan mana tahu yang ya Allah gantikan lakinya tak baik pada. Maka lakinya kedua kayak begitu dia. Kan laki bini apa orang Muhammadiyah di dua ini. Pertanyaannya apakah diganti itu ya Allah? Ya Allah gantikan lakinya terbaik pada ada kan? Ini kan lakinya mengerti ya. Karena ada pengalaman ini. Ayo aja pengalaman ini loh. Subhanallah. Oke ya. Maksudnya itu kalau kaidah tatap dia tapi nang laki lah. Kalau kurang mate tadi pahaminya kayak gue nih paham deh. Ya Allah jadi imam nih kan dia kan lakinya tak baik pada nang ada nih kan. Kayak bener imam nih. Nang lain kayak itu juga ya. Seorang itu maksudnya itu adalah di antaranya itu sifatnya aja. Nah jadi meskipun lakinya ini nih bila didiakan Tuhannya kayaknya di akhirat baik pada nang ini. Meskipun ini juga orangnya kayak itu. Amun nang lainnya mana aja memahami Allah. Amun bibinan melalakian mati bibinan kenapa Pak? Ya lagi dia akan bininya terbaik pada nang ini kan. Soalnya apa? Bibinian itu apa? Lalakian boleh aja bini banyak. Soalnya kan mengeluarkan nang bininya mati. Gaya benar ya. Cuma tadi orang belajar di tafsir apa? Jadi pertanyaan dari Sayyidina itu. Nah, cuma meskipun belum terjawab tuh biarkanlah pasti jujur. Cuma kita belum sampai itu ya. Tanya kita
kamu anunya nangan teh apa sifatnya. Jadi meskipun ini juga orangnya, tapi lebih baik pada saat ini. Ya. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga, wa itu min adzabil qabri wa min binnatihi wa min adzabin nar. Peliharakanlah dia daripada azab kubur dan fitnahnya dan daripada azab neraka. Allahu Akbar. Keempat, maka sunat dibaca doa ini. Nah, ulang artinya punya kali dibaca ini kada ya. Bahkan yang tadi yang panjang tadi, yang wajibnya cuma Allahumma ufir lahu. Untuk kalau yang mengajari kan gimana aja? Mungkin ulun pengalaman tuh deh, tua-tua tuh. Ya bila apa mesti bisa titik. Ini ada juga guru ya, bisa mengajari di malingin loh. Biar nak anu pikir sambayang kada bisa ngono juga. Nyanyi ramate. Jadi ulun pada kana hidin oke sareng ha. Nang nyambet deh. Siapa nang sanono? Ada bangunan lo. Ayo siapa nang sambayang pun kayak di Rasulullah aja karampot. Lu kayak di Rasulullah kok. Kamu udah jadi wali kan? Kan artinya kan biar jalan, udah nang pandeng apa asal lakon jangan mau itu nah. Lawan apa lagi ya? Niatnya bagus saja itu, nang tadi jangan sombong itu, masih merasa salah apa? Benar tadi membanyakiakan orangnya berang. Babang, ini saya unggul nih teh, umurnya 39 nya kan genap 40. Asal genap orangnya. Nah, itu misalnya kita memberikan apa nih? Artinya bahagia aja, belum ada. Ini sampai sabnya tentunya diatur dalam fikih itu kan. Namun orangnya tuh be-6 mungkinnya, be-7 itu nah. Itu udah tatap 3 sab. 1, 2, 3. Sampai mau saya kungam, hilap dia. Nya kenapa kisahnya ini dia berapa sabnya 3, waduh ya. Jadi supaya Allah Taala mampuni itu jujurnya, udah Allah Taala jelma terus. Nah 40 dia 40, mana aja cuma di antara Sabtu sampai penyembayangan orang mati itu lain pada sampai yang lain lah. Sampai tadi amun orang ini bertujuh deh diulah tatap sabnya tuh 2. Kenapa? Karena bila 3 sab orangnya dia beri Tuhan. Gitu. Makanya jauhin lah kayak ini ada ulun ingat di antara kritik tak. Jaka kayak orang merakutan loh supaya menang tuh itu nah. Tapi enggak bisa melaksanakan juga dengan ilmunya aja nih. Jadi kayak ini kan di benua ada di rumah, ada di tanah. Itu punya hendak pembacaan loh. Jangan duduk bertetai. Misalnya kita nih besar pulau udah nih, orang meskipun ratusan, disuruh musyawarah. Aku berdakon aja nang di bawah tuh membacaan kayak Pak, akor aja. Nang sebelah situ akor. Jadi kan bersudah itu kan, ayo nang orkes sama aja. Kami di bawah aja, di atas denda aja misalnya kan. Jangan kalah no, tapi-tapinya bakal Adam. Kisah Pilandok no? Pilandok lawan apa? Lawan si Siput. Di mana ikam? Di sini. Aku di sini. Di sini. Pamennya kalah apa? Kalah Pilandok. Itu membunguli pengelaknya tapi dia ada malam anu deh malam apa? Nanya deh malam apa? Oh iya, ada ujung nih. Oh, boleh. Jirok nih. Itu halam aja sulama. Nya akor kita kada jadi ruceh. Kali ini pas malam ya jadi. Kayak bener-bener. Karena kita udah amunnya kada jadi kayak ini, amunnya kada jadi itu diberikan jalan ya gitu teh. Nya akor aja. Nya jirok punya berisian satu album nang beneran ka ada tuh.
Ini bukan tuan guru nih kada alimnya roh. Salahnya roh. Lain jaga bukan kita ini empat duduk di situ roh baik kok. Empat duduk di situ. Kayak di pandai ya. Maksud kita tuh sama, itu Tuhan mengajarin bila 3 sab diam bunyi, bila 40 diam sampai itu aturan pikirnya tak. Ya tadi mana kadang-kadang kada tentu orang banyak menang. Jadi nang memenangkan di antaranya sia saja. Kayak tadi lah. Kenapa dibawa orang lagi? Waduh diatur nih. Baru berduanya gimana pandir? Itu kan orang banyak aduan pandir. Makanya jadi DPR aja berdiam aja apa ada duduk namanya parap namanya itu tuh ada kali kan kan gunanya artinya sama saja di musyawarah lah cuma nang musyawarah ini kalian udah diakalin jadi sebagian dulu air jadi dan itu masuk akal menang. Ada ini tujuannya supaya ini diampuni Tuhan. Sunat dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu fir lana wa lahu wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah ini juga paling nyaman kita wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Nah kita tuh orang beriman ini jangan ada ghil, jangan ada iri, jangan ada kada nyaman. Makanya di surga kalau misalnya di surga nih itu boleh memaduakan orang berbeda. Kita kayak di dunia ini haram nang zaman Rasulan apa? Karena gil itu sulit dihilangkan. Sehingga tidak orang bermadu itu tawal lainnya. Kenapa jadi orang bermadu tawal? Ini ada gil. Ada di surga gil dicabut. Lalu kita hidup mengenai awalnya kabul duanya kita asal surga. Angkai kalau kita nyata. Kenapa kadada kiri dan kiri. Misal kita tuh di meja jual dua ini lah. Mangaran waktu orang mati tak meja dua ini. Kata jenab di bulu bila gila dari. Menurut orang lain orang Islam ada berapa gil waktu di dunia nih. Kemudian yang ketujuh salam sesudah takbir yang keempat seperti assalamualaikum warahmatullah dan sunnah ditambah wabarakatuh. Nah di kitab ini sidin cenderung itu kepada umpat nang wabarakatuh. Ada ulun dalam bila karena ulun di martapura tuh itu aja guru-guru beritaan kayak pada nang akhir tak ada bagian ada. Jadi wabarakatuhnya deh. Meskipun kita tahu kan di Bajuri itu nang muktamadnya tuh ada beberapa toh. Nah kalau di Fathul Mu'inam malah beberapa toh. Nah belah. Ada apa sama bagus-bagus saja kita. Nah jadi pikirnya ini tapi ya. Bahkan di Fathul Mu'in itu jangan nano sembahyang itu pun Allah nang sembahyang biasa toh. Makanya bisa awal guru itu berikan gini mati karaton ini masalah atau karena sidin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sama orang kita, itu jadi pedoman lah. Itu sembahyang dia biasa. Ziyadah tuh wabarakatuh. Jadi nah ini terserah aja lah hendak wabarakatuh, hendak ada itu kan dulunya ada aja namanya kan abdal itu abdal ini. Jadi kayak di kandang itu benar masing-masing kita. Baik, kalau ada kurangnya atau mengirim hal kita. Cuma itu berdasarkan kitab, nah itu abdal kita. Kalau berdasarkan kitab Bajuri itu nang abdalnya kada wabara atau artinya dua, ampunilah bagi mayatna adalah kasih sayangilah akan dia, mengambillah kesalahan, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, mandikanlah akan dia dengan air embun dan air dingin salju. Bersihkan dia segala kesalahan seperti air bersih kain yang putih dari kotoran. Gantikanlah akan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dalam dunia.
dan ahli yang lebih baik dari ahli yang ditinggalkannya, dan istrinya kan mun apa amun mau gini mati kan apa, dan lakinya lebih baik pada nonne kan. Subhanallah. Cuma tadi absennya ya itu tadi sifatnya. Masukkanlah akan dia ke dalam surga, peliharakanlah ia dari siksa kubur dan hara-haranya dan siksa neraka. Arti doa yang kedua, ya Allah janganlah engkau luputkan kami pahalanya, janganlah engkau fitnahkan kami sesudah matinya, dan ampunilah dosa kami dan dosanya dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman, dan jangan engkau jadikan hati kami benci dan dengkina. Ada di mana di sini? Hati benci itu kan nyaman gitu kan? Jadi sebaiknya kita tuh nyaman aja. Jangan apalagi dengki juga kan? Terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, engkau sangat pengasih dan penyayang. Doa tersebut ini adalah untuk mayat laki-laki. Dan jika mayat perempuan, gantikanlah baris hak damirnya ke atas seperti Allah maghfir laha warhamha. Demikianlah seterusnya. Wallahu. Kita tarik sedikit. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnatil nas. La ilaha illallah wallahu akbar. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
جنة عبد الحشيم الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لأعدائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وقدر قدرك من السبيل لا حلال من رزقنا حرام من السجين من أمير علمي وراني مبعدين وإلى وجه المسلم وعلى مسلم وسلم يا رب ناظرين متعمد ردنا اللهم لك مرضا جميعا ردنا اللهم لك مرضا جميعا ردنا اللهم لك مرضا جميعا ولا تجعل الشيطان علينا في سر حلال ولا عند الممل ولا قبله ولا بل قيد ولا سبيل واصبنا اللهم قردنا هدي وغير سبب جدنا اجر منك عظيما تقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا نسال الله قرانا وكبرنا واهلنا زياده به نسال الله ونسال ربي واخونا حميد مستجيب صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى ال كل وسقرب التابعين وتابع التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين ثم ان الله رحمه الائمه المجتهدين ووالدين بالدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والساده الصوفيه المعتمدين باحسان الى يوم الدين ثم ان الله قرأنا هنا بسببهم وتعالى قرأنا عظيم من اجل مجيء من انت اعلم بهم وباسمائهم يا رب العالمين ثم أمرنا ذلك وقال محمد بن سيدابة محمد الزائر ولا زائر له اللهم احمل الجميع برحمتك واسقنا وإياك بوسيل جنتك ومن رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبرهم بسار ومالك إنزال وتنبسط عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعنا ومن عن ضرب عنا ولا تهلك اللهم خذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أين عليها يا هي وأمتنا عليها يا مميت ربنا قبورنا بس وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتانا بقلب سليم ثم الأعضاء والصالحين النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي أهل الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها أينما كان وكان كائن في علمك وأهل الأرامية يا رب العالمين وإلى سادتنا أهل المعلى وشبهك والمقيم وأما بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين والمهاجرين حياة بنت عبد الحشيم اللهم اجعلها بداء لها من النار وبركة لها من النار رزقا لها من النار شراء لها من النار ونجاة لها من النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وابدأ الصلاة وأنتم نسيم على سيدنا خاتم جميع أنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ما شاء الله